जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग की रे हम थापे तन तन गुरु नानक जन केरा 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 जित मिले चूके सब सोग संतापे। सारी संगत सब तो पहला दिओ प्यार नाल असीस ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 11 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 1। 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਰਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ 670 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਰਜ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ।
हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जानै कोई। आओ ये शब्द का गायन रल मिल के सारे करिए जी। मेरे साहा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। पढ़ो। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता साहा, हमरी बेदन तू जानता साहा। अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई। अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। साचा साहिब सच तू मेरे साहा, साचा साहिब सच तू मेरे साहा। तेरा किया सच सब होए, सच सब होए। झूठा किसको आखिए साहा, झूठा किसको आखिए साहा। दूजा नाही कोई,
दूजा नाही कोई, दूजा नाही कोई, दूजा नाही कोई, दूजा नाही कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। सबना विच तू वरतदा साहा, सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझे ते आवे दिन रात, सब तुझे ते आवे दिन रात। सब तुझ ही आवो मंगते मेरे साहा, सब तुझ ही आवो मंगते मेरे साहा। तू सपना करे एक दात, तू सपना करे एक दात। तू सपना करे एक दात, तू सपना करे एक दात, तू सपना करे एक दात, तू सपना करे एक दात। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। करो कृपा मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। गुरु रामदास जी।
ते बाहर कोई ना है, तुझ ते बाहर कोई ना है। सब जी तेरे तू, सब जी तेरे तू सबसता मेरे साहा। सब जी तेरे तू सबसता मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाहे। सब तुझ ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाहे मेरे साहा। मैं हर दर्शन सुख हो मेरे साहा, मैं हर दर्शन सुख होए। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे साहा, सब तुझे ते आवे मेरे शाह। सब तुझे ते आवे मेरे साहा, सब तुझे ते आवे मेरे शाह। ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह।
मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता सहा, हमरी बेदन तू जानता सहा। अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई। अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। पढ़ो सारे। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। वाहिगुरु 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 रज के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। बोलो जी। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। सारी संगत बड़े प्यार दे नाल करो रसना नूं पवित्र। सारे आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। अगर अजे भी कोई रह गया बेनती नूं करो कबूल। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन बाबा दीप सिंह जी। धन बाबा दीप सिंह जी। कल दे दीवान विच जिन्हां ने हाजरियां भरियां सी उन्हां नूं पता है कल मैं थोड़े जे कारण तुहाडे अगे रखे सी कि किवें महंतां ने गुरद्वारियां दे विच मनमानियां शुरू कर दित्तियां। महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत सारी जमीन गुरु घरां दे नाम लवाई ते ये जिहड़े गुरु घर दे सेवक सी अपने आप नूं सेवक दी थां ते अपने आप नूं मालक समझण लग पए। आखो वाहिगुरू। ते गुरद्वारियां दे विच कई तरह दे इन्हां ने कर्म कांड करने शुरू कर दिते। उसे लड़ी नूं मैं अगे तोरांगा।
ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਜ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਏਕਤਾ, ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1872 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤ ਕੌਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਥਾਨ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਡੇ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਣ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖੇਡੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਬਣੇਗਾ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਸਮਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ
कि धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह शहीदी दे समय ये कह के गए ने कि मुसलमाना तो बाद मेरे टोपी वाले अंग्रेज सिख आउणगे ते तुसी उन्हां दा साथ देना है। आखो वाहिगुरू। इदां इमोशनल ब्लैकमेलिंग कीती जांदी सी सिखां नूं कि ये ते गुरु तेग बहादुर साहब हुक्म करके गए ने तुसी अंग्रेज टोपी वाले सिखां दा साथ देना है, जिद्दां ओह तुहानूं चलाउण तुसी उदां चलना है। ते सिख ये चीज नूं एक्सैप्ट करी बैठे सी ते ये चीज दे करके प्यारिओ फिर सिख जिहड़े सी ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। 1918-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰੰਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਬਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਛਪ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਧਾਮ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਛਪੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਇਓ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੜਪ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ
जाने कोई, अमर क्या जाने कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। गुरु वाहिगुरु 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 गज के वाहिगुरु 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 गज के वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। प्यार न लखो धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, फिर आखो धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 1918-19 ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਏਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕੰਮ। ਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫੈਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੂਹ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਓ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਆਪ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਵੇਖਣੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਓਹੋ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਪਰ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉਹ ਕੀ? ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ। ਓਹੋ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੇ ਪੰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹਾਂ ਇੱਕੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਦੀਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦੂਜਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਆਪ ਤੇ ਬੈਠਿਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ, ਅਮਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਅਮਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ। अमर क्या जाने कोई, अमर क्या जाने कोई जी। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। सतगुरु किरपा करें, इतनी को सेवा प्रवान करियो। इसे विचारां दी लड़ी नूं कल मैं अगे तोरां, ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਕੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।